Your sorrow will turn into joy. After 8 years, she is walking. Look at her smiling. She is full of joy. Hello friends, today the Lord promises you from Ezekiel 11:19. హలో స్నేహితులారా, యెహెజ్కేలు గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 19వ వచనమును నేడు ప్రభు మనకు వాగ్దానముగా I ఇచ్చున్నాడు. will give them an undivided heart and put a new spirit in them. వారికి ఏక మనస్సు కలుగజేసి వారి యందు నూతన ఆత్మను పుట్టింతును. Yes, this promise is not for you, but it's for your enemies. అవును, ఈ వాగ్దానము మీ కొరకు కాదు కానీ మీ శత్రువుల కొరకై The ఉన్నది. Lord says that He will give them an undivided heart and He will put a new spirit in them. ప్రభు అంటున్నారు కదా, నేను వారికి ఏక మనస్సు కలుగజేసి వారి యందు నూతన ఆత్మను పుట్టింతును. Today so many people might be working against you. ఈ రోజు అనేకులు మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయచ్చు ఉండవచ్చు. Even within your own family you might be having enemies. మీ సొంత కుటుంబంలోనే మీకు శత్రువులు ఉండవచ్చు. Even within your own team members there might be enmity and everyone might be working on their own. మీ సొంత బృంద సభ్యులే శత్రుత్వము చేత ఎవరికి వారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా Yes, చేయవచ్చు. but today the Lord says that He is going to unite everybody ఈ together. రోజు ప్రభు అంటున్నారు కదా, నేను అందరినీ ఐక్యమత్యముతో సమకూరుస్తాను Today, అంటున్నారు. are you praying for your team to succeed? ఈ రోజు మీ బృందం విజయాన్ని పొందాలి అని ప్రార్థిస్తున్నారా? Are you praying for your family to be united once మీ again? కుటుంబము మరలా ఏకమవ్వాలి అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారా? Are you praying for peace to be there in your మీ family? కుటుంబంలో సమాధానం కొరకై ప్రార్థన చేస్తున్నారా? Yes, the Lord promises that He will give an undivided heart, a single heart, ఏక మనస్సును ఒకే హృదయాన్ని ఇస్తానని ప్రభు వాగ్దానం and ఇస్తున్నారు. He will put a new spirit in them. నూతన ఆత్మను పుట్టిస్తాను అని అంటున్నాడు. And all your enemies will become your మీ friends. శత్రువులందరూ మీకు మిత్రులుగా మారిపోతారు. You will find favor in all their eyes, వారందరి దృష్టిలో మీరు దయను and పొందుకుంటారు. you will all work together for a single goal. ఒకే లక్ష్యము కొరకే మీరందరూ కలిసి పని చేస్తారు. If you're having trouble in your workplace today, the Lord promises that He will change it for you. మీ ఉద్యోగ స్థలంలో మీకు శ్రమలు ఎదురవుతా ఉంటే పరిస్థితులను మారుస్తానని ప్రభు ఈ రోజు అంటున్నారు. And the Lord will make you succeed. ప్రభు మీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు. Let's believe this and ask the Lord to bless us today. ఇది నమ్మి ప్రభువుని దీవించమని ప్రార్థిద్దాం. Lord Jesus, I pray for your spirit to come upon each one of your children, Father. ప్రభు అయిన యేసయ్యా, నీ బిడ్డలందరిపైకి నీ ఆత్మ దిగి వచ్చును గాక. Lord, let all their enemies become their friends. ప్రభువా, వారి శత్రువులందరూ మిత్రులుగా మారిపోదురు గాక. Let all the people who are working against them become their friends. వారికి వ్యతిరేకంగా పని చేయుచున్నటువంటి వారందరూ మిత్రులుగా మారిపోదురు గాక. Lord, I pray for you to bless their enemies and change all their hearts. వారి శత్రువులను దీవించి వారి హృదయాలను మార్చివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము. Lord, how you changed the heart of Pharaoh when he tried to hold back the Israelites. ఇశ్రాయేలీలను పంపించి వేయకూడదు అని ఫరో అనుకున్నప్పుడు అతని హృదయాన్ని మీరు ఎలా అయితే In మార్చారు, the same way, change the heart of their enemies, Father. అదే విధంగా శత్రువుల హృదయాలను మార్చివేయండి అయ్యా. Let them be able to work together as a team and succeed. వారందరూ బృందంగా కలిసి పనిచేసి విజయమునందుదురుగాక. Lord, I also pray for people who are having their own ministries. ప్రభువా, సొంత పరిచర్యలు కలిగి ఉన్న వారి కొరకై ప్రార్థన చేస్తున్నాను. They might be facing so much of humiliation, అనేక అవమానములను వారు ఎదుర్కొంటూ ఉండవచ్చు. so much of trouble within the church itself. సంఘములోనే అనేక శ్రమలు ఎదుర్కొంటూ ఉండవచ్చు. Lord, I pray for everybody to have a same heart and the same ప్రభువా, spirit. ప్రతి ఒక్కరూ ఏక మనస్సును ఏకాత్మను కలిగి ఉందురుగాక అని Let ప్రార్థిస్తున్నాను. them have an undivided heart ప్రభువా, ఏక హృదయమును కలిగి ఉందురుగాక. and pour your spirit upon each one of your children. నీ బిడ్డలందరిపైన నీ ఆత్మను కుమ్మరించు. Let them be used mightily for a single purpose. ప్రభువా, Father. ఒకే లక్ష్యము కొరకై వారందరూ బలముగా వాడబడుదురు. Lord, bless each one of them. ప్రభువా, వారందరినీ దీవించండి. In Jesus' name we pray. Amen. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆమేన్. Yes, my dear friends, the Lord is going to change your enemies into your friends today. అవును ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ రోజు ప్రభు మీ శత్రువులందరినీ మీకు మిత్రులుగా మార్చబోతున్నారు. My precious children of God, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. నాకు అమూల్యమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీలో ప్రతి ఒక్కరికి మన రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసు నామములో శుభాభివందనములు. Shall we read Ephesians
chapter 4, verses 14 and 15. ఎఫెసీ 4:14-15 వచనములను మనము చదువుదామా? It says, we should no longer be children, but may grow up in all things into Him who is the head, Christ. మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండక శిరస్సు అయిన క్రీస్తుగా అన్ని విషయములలో మనము ఎదుగుదుము. Our Esther prayer ministry is given to us from the year 1988. 1988 సంవత్సరం నుంచి ఎస్తేరు ప్రార్థనా పరిచర్య మనకు అప్పగించబడి ఉన్నది. And for the past so many years, the Lord has given to us so much grace to grow in the Lord. గత అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక విషయములలో క్రీస్తునందు ఎదుగు నిమిత్తమై దేవుడు కృపను అనుగ్రహించి ఉన్నారు. So my friends who are joining, who are doing this great ministry, Esther prayer ministry, the Lord wants you to grow in the Lord and receive many blessings in a new way. కనుక ఎస్తేరు ప్రార్థనా పరిచర్య చేయుచున్న వారు, చేర్పించబడుతున్న వారు ఇంకనూ అనేకమైన నూతనమైన ఆశీర్వాదములను పొందవలెనని దేవుడు ఎంతగానో మన పట్ల ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నారు. Ephesians chapter 4 verse 24 says, you should put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. ఎఫెసీ 4:24 నీతియు యథార్థమైన భక్తియు గలవారై దేవుని పోలికగా సృష్టించబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకొనవలెను అని వ్రాయబడి ఉన్నది. So as we are conducting this EPG ministry, we should know more about Jesus Christ and grow in the Lord, and we have to please Him in everything. ఈపీజీ పరిచర్య చేయుచున్న మనము మరి ఎక్కువగా ప్రభు గురించి తెలుసుకొని మరి ఎక్కువగా ఎదుగుతూ ప్రభువును అన్ని విషయములలో సంతోషపరచవలసిన వారమై ఉన్నాము. Now let us see how we can grow in the Lord. ఇప్పుడు మనం ప్రభువులో ఏ విధంగా ఎదగగలమో చూద్దామా? First of all, let us read Romans chapter 12 verse 2. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12:2 మనం చూద్దాము. That verse says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. Every EPG prayer warrior should not have any attachment to this world or the worldly things. ప్రతి ఈపీజీ ప్రార్థనా యోధులు లోకపరమైన కార్యాలతో ఏమాత్రం అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. What are the worldly things? లోకపరమైన కార్యాలు ఏమిటి? If you read 1 John chapter 2 verse 16, it says, the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. మొదటి యోహాను 2:16 ప్రకారం శరీరాశయు, నేత్రాశయు, జీవపు డంబమును లోకపరమైన కార్యములు. These three things are in this world. ఈ మూడు కూడా ఈ లోకములో ఉన్నాయి. And we should not have those things in our lives. మనం అట్టి వాటిని మన జీవితములలో కలిగి ఉండకూడదు. We should come out of these worldly things and we should have a pure Christian life that is pleasing before the ఈ Lord. లోకపరమైన కార్యముల నుంచి బయటకు వచ్చి దేవునికి సంతోషకరమైన జీవితమును మనము కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది. If you read Romans chapter 12 verse 1, it says, we should present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. రోమా 12:1 పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకి సమర్పించుకొనుడని వ్రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. When we have a close communion with the Lord will transform our bodies, mind and soul. దేవునితో మనం సన్నిహితమైన సంభాషణ బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన ప్రాణాత్మ దేహములను రూపాంతరపరచనయ్యున్నారు. Philippians chapter 3 verse 21, the word of God says that God will transform our lowly body that it may conform to this glorious body. ఫిలిప్పీ 3:21 సమస్తమును తనకు లోబరుచుకొన జాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరమును మహిమగల శరీరంగా మార్చువాడయ్యున్నాడు. We should not be having a lowly body that is a worldly things, full of worldly things, but we should be conformed to the glorious body of Jesus Christ. లోకపరమైన దీన శరీరముగా కాకుండా మహిమగల దేవుని శరీరమునకు సమరూపము గల వారిగా మనం ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నారు. That's what we read in 1 John chapter 4 verse 17, as he is, so are we in this world. మొదటి యోహాను 4:17 ప్రకారం ఆయన లోకమునందు ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనం ఈ లోకములో అట్టివారము అయ్యున్నాము.
And we should be transformed just like Jesus. మనము యేసు వలె రూపాంతరపరచబడవలసిన వారమై ఉన్నాం. Even our thoughts should be holy. మన యొక్క ఆలోచన కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. Whatever we do, it should be holy. మనము చేయు కార్యములు పరిశుద్ధముగా ఉండాలి. Then the Lord will be pleased with us. అప్పుడు ప్రభు మనల్ని బట్టి సంతోషిస్తారు. And my precious brothers and sisters who are attached to the EPG ministry, read this verse also. That is 1 John 1:3. అమూల్యమైన నా సోదర సోదరులారా, ఈ పీజీ పరిచర్యతో పరిచయం ఉన్నవారు 1 యోహాను 1:3 చదవాలని కోరుతూ ఉన్నాను. John the apostle writes, truly our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ. అపోస్తలుడైన యోహాను రాస్తున్నాడు, మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసుతో కూడాను. We should have fellowship with the Lord Jesus Christ. ప్రభు అయిన యేసుతో మనము సహవాసమును కలిగి ఉండాలి. See the lives of Peter and John, పేతురు యోహాను యొక్క జీవితాన్ని చూడండి. the disciples of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులైన వారు. They had a close communion with the Lord. వారు ప్రభుతో సన్నిహిత సంభాషణ సహవాసం కలిగి ఉన్నారు. They were just fishermen in the beginning. వారు ఆరంభంలో కేవలం చేపలు పట్టేవారు మాత్రమే. When Jesus called them to follow his ways, they just did that immediately. యేసు తన మార్గాలు వెంబడించడానికి వారిని పిలిచినప్పుడు వెనువెంటనే అలాగున వారు చేశారు. The more they were close to Jesus Christ, they became fishers of men. వారు యేసుకు అత్యంత సమీపస్తులయ్యే కొలది కూడా వారు మనుషులను పట్టే జాలరులుగా మార్చబడి ఉన్నారు. That's what we read in Romans 8:30 also. రోమా 8:30లో మనం అలాగున చదవగలుగుతాం. Whom God predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించెనో వారిని పిలిచెను, ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను, ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చెనో వారిని మహిమపరచెను. Yes, my friends. అవును స్నేహితులారా, In our EPG ministry, when we do that ministry, we become more or less like Jesus Christ by following his ways. మనం ఈ పీజీ పరిచయం చేస్తూ ఉండగా ఆయన మార్గాలను వెంబడిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఎక్కువగా యేసు యొక్క స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడుతున్నాం. Now let me read one testimony from a sister who was transformed just like that. ఇప్పుడు రూపాంతరపరచబడ ఒక సహోదరి సాక్ష్యాన్ని మీకోసం చదవగోరుతున్నాను. Shall I read that testimony for you? నేను ఆ సాక్ష్యాన్ని మీకోసం చదవమంటారా? My name is Glory Rajayoham. I am from Sivakasi, South India. నా పేరు గ్లోరీ రాజయోగం. దక్షిణ భారతదేశంలోని శివకాశి నుంచి నేను ఈ సాక్ష్యాన్ని మీకు తెలియచేయుచు ఉన్నాను. By the grace of God, I heard about the EPG ministry through respected Amma Mrs. Stella Dinakaran when she came to speak in a meeting at Sivakasi. శివకాశీలో ఒక సభకు హాజరైనప్పుడు స్టెల్లా అమ్మగారి ద్వారా ఈపీజీ పరిచర్య గురించి నేను ఆలకించడం జరిగి ఉన్నది. Immediately I joined myself in that EPG program, and through that God gave me a burden for the women folk, and I dedicated my life fully for that. వెంటనే ఆ పరిచర్య పట్ల భారం కలిగిన దానినై ఆ పరిచర్య కోసమై నన్ను నేను పూర్తిగా సమర్పించుకుంటూ అందులో సభ్యురాలుగా చేర్పించబడి ఉన్నాను. I started introducing this EPG ministry wherever I went, and many groups were formed by the mercy of God. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ పరిచర్య గురించి అనేక మందికి పరిచయం చేయడం ద్వారా దేవుని యొక్క కనికరాన్ని బట్టి అనేకమైన బృందాలు ఆ విధంగా ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి. Many women joined this ministry with a real thirst and were growing in Christ. అనేక మంది క్రీస్తునందు నిజమైన దప్పికల వారిగా ఈ పరిచర్యలో ఏకీభవించి దేవునిలో ఇంకను ఎదుగుచూ ఉన్నారు. And every one of them were greatly blessed by the mercy of God. వారిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని యొక్క కనికరాన్ని బట్టి ఎంతగానో దేవునిలో ఎదుగుచూ ఉన్నారు. Not only that, along with these prayers, I started praying with fasting every Tuesday, just like my Amma Stella Dinakaran. అంత మాత్రమే కాకుండా ప్రతి మంగళవారం రోజున అమ్మ స్టెల్లా దినకరన్ గారి వల్ల నేను కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Because of that, I was blessed in my spiritual life, but also my family also received the grace of the Lord, and they were all started growing in the Lord. అందును బట్టి నా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నేను వర్ధిల్లడం జరిగింది. మాత్రమే కాకుండా నా కుటుంబంలో అందరూ కూడా ప్రభువులో ఎదగడాన్ని ఆరంభించి ఉన్నారు. And by the great mercy of God, I was filled with the Holy Spirit and received the power of God, and with God's love, and the Lord made me a vessel of mercy. అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుని యొక్క గొప్ప కనికరమును బట్టి దేవుడు నన్ను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి ఉన్నాడు. గొప్ప కారుణ్యపు పాత్రగా ఆయన నన్ను మార్పు చేసి ఉన్నారు. Through that, God gave me grace to console and comfort all those who are mourning,
with many cares and worries of this world. తద్వారా ఈ లోకపరమైన అనేకమైన చింతలతో అంగలారుస్తూ ఉన్న వారిని ఆదరించుటకు జాగ్రత్త వహించడానికి దేవుడు నాకు సాయం చేశారు. Yes, my friends, through the Esther prayer ministry, I could enjoy the presence of God all the time, and I'm able to shine for God's glory. అవును స్నేహితులారా, ఎస్తేరు ప్రార్థనా పరిచర్య ద్వారా నేను ఎంతగానో అనేక మందికి దీవెనకరముగా ఉండి దేవుని మహిమ కొరకే ప్రకాశించే వ్యక్తిగా ఉండగలుగుతూ ఉన్నాను. May the Lord's name be glorified forever and ever. నిరంతరమునకు దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. My friends, what a beautiful testimony, isn't నా it? స్నేహితులారా, ఇది ఎంత చక్కని సాక్ష్యమో కదా. You can also shine for the Lord. మీరు కూడా ప్రభు కొరకే ప్రకాశించవచ్చు. If you read 1 Peter chapter 2 verse 21, there it says, our Lord Jesus Christ is the perfect example for our lives, so we have to just follow his footsteps. ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి, ఆయన తన అడుగుజాడల యందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను. And what is the Lord Jesus Christ about following the Lord through the word of God? ప్రభు అయిన యేసు దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రభువును వెంబడించడానికి మాదిరి ఉంచి ఉన్నారు. John 4:34, యోహాను 4:34, 5:30 and 6:38. In all these three verses, we read the Lord Jesus said, my food is to do the will of my Father who sent me to this world and to finish his work. యోహాను 4:34లో 5:30లో 6:38 మూడు వచనాల్లో కూడా దేవుని చిత్తమును జరిగించుటయే నా తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన ఆహారమని యేసు తెలియచేస్తున్నారు. Finally, the Lord said, it is finished. చివరిగా ప్రభు చెప్పారు, ఇదిగో సమాప్తమయ్యున్నది. And he did everything according to the will of God the Father. ఆయన సమస్తమును తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారమై జరిగించి ఉన్నారు. In the same way, my friends, we also have to do everything until we finish everything before the Lord. అదే రీతిగా స్నేహితులారా, మనం కూడా సమస్తాన్ని ముగించే వరకు ఆ రీతిగా దేవుని ఎదుట చేయవలసి ఉన్నది. If you read Acts 2nd chapter, it's a great thing has happened. అపోస్తుల కార్యం 2వ అధ్యాయం చదివితే గొప్ప కార్యం జరిగింది. The Lord filled them all with the power of God, with the Holy Spirit. ప్రభు వారందరిని శక్తి చేత పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి ఉన్నారు. They all had a marvelous experience. వారందరికీ మహిమాన్వితమైన అనుభవం కలిగింది. And after that, what happened? ఆ తరువాత ఏం జరిగింది? Every one of them were used mightily by the power of God. ప్రతి ఒక్కరు దేవుని శక్తి చేత బలముగా వినియోగించబడి ఉన్నారు. They were able to comfort and console many people. వారు అనేక మందిని ఆదరించగలుగుతున్నారు, ఓదార్చగలుగుతున్నారు. They were able to heal so many people. వారు అనేక మందిని స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నారు. And they were shining as the light of the world. వారు లోకమునకు వెలుగుగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు. Those who were weak in their body were strengthened by the power of God they had in their lives. దేహాల్లో బలహీనత ఉన్నవారు వారి జీవితంలో దేవుని శక్తి చేత బలపరచబడి ఉన్నారు. Yes, my friends, we also should wait at the feet of God. అవును స్నేహితులారా, మనం కూడా దేవుని పాదముల చెంత వేచి ఉండాలి. As the EPG prayer warriors, when we had to pray and get the results for the people, when they had to receive all the blessings from the Lord Jesus Christ, they had to be filled with the power of God. దేవుని పాదముల చెంత ఇతరులు దేవుని శక్తి చేత నింపబడిలాగున వారును మనమును దేవుని పాదముల చెంత సమయాన్ని గడపాలి. As Jesus received the power of God, we should also be filled with the power of God in a great measure. యేసు దైవశక్తిని స్వీకరించినట్లుగా మనము కూడా గొప్ప మోతాదులో దైవశక్తి చేత నింపబడవలసి ఉన్నది. And the Lord will fill us also with all the gifts of the Holy Spirit. ప్రభు మనల్ని పరిశుద్ధాత్మ వరములన్నిటి చేత కూడా నింపనయ్యున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a glorious life it is. ఇది ఎంత మహిమవంతమైన జీవితం. This is Esther Prayer Group Ministry. ఇది ఎస్తేరు ప్రార్థనా బృందం యొక్క పరిచర్య. I want every one of you to join this Esther Prayer Group Ministry. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఎస్తేరు ప్రార్థనా బృందం పరిచర్యలో కలవాలని కోరుతున్నాను. Start praying with all the women folk, or with a couple, or with the little ones, or with the young girls. In any way, 4 types of ministries there you can join and shine for the glory of God. ఈ 4 విధాలైన దంపతుల, యవనస్తుల, చిన్నపిల్లల, స్త్రీల ఎస్తేరు ప్రార్థనా బృందములో కలిసి ప్రకాశించాలని కోరుతున్నాను. I welcome all of you to join even today. ఈ రోజును కూడా మీరందరూ చేర్పించబడాలని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. Here is our address in the screen. తెర మీద మా యొక్క చిరునామా మీకు కనబడుతూ ఉంది. Welcome స్వాగతం. and get blessed by the Lord. దైవాశీర్వాదాలు And పొందండి. you can grow in the Lord. మీరు ప్రభువులో ఎదుగవచ్చును. We pray.
మనము ప్రార్థన చేద్దామా? Our precious Heavenly Father, మాకు అమూల్యమైన పరలోకమందున తండ్రి, thank you, Lord, for all your love towards each one of us. మాలో ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మీరు కలిగి ఉన్న ప్రేమంతటిని బట్టి వందనములు. Thank you, Lord, for in your grace you have given to us this Esther prayer ministry. మీ కృపతో ఇస్తే ప్రార్థన బృందం పరిచర్య మాకు ఇచ్చినందుకే మీకు వందనములు. Speak to each one of your children. మీ బిడ్డలలో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి. Let them all start doing the ministry. వారందరూ పరిచర్యను ఆరంభించాలి. Open the windows of heaven and supply this need, Father. పరలోక కిటికీలు తెరవజేసి అక్కరలను అనుగ్రహించండి. Bless all those who are praying already in the EPG ministry. ఇప్పటికే ఈపీజీ పరిచర్యలో ప్రార్థిస్తున్న వారిని ఆశీర్వదించండి. Let them also grow in you, Father. వారందరిలో ఎదగాలి తండ్రి. Increase in your power. మీ శక్తిలో వారు ఎదగాలి. Shine for your glory. మీ మహిమ కోసం ప్రకాశించాలి. And let them bring glory to your wonderful name. మీ అద్భుతమైన నామానికి మహిమను తీసుకురావాలి. The same way those who do not have joined so far, give them grace to join and pray in your presence. ఇప్పటి వరకు చేర్చబడిన వారు చేరి మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Put a thirst in their soul. వారి ఆత్మలో దాహాన్ని ఇవ్వండి. Let them all join with all fear of God. వారందరూ దైవ భక్తులతో కలిసి వచ్చేలా చేయండి. And as they join and pray, let them receive miracles and miracles in their lives. వారి కలిసి వచ్చినప్పుడు జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు పొందులాగున చేయండి. Father, you have given to us this EPG ministry. తండ్రి, ఈపీజీ పరిచర్య మీరే మాకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. You have to give us grace to grow, Master. ప్రభువా, ఎదిగే కృపను మీరే మాకు అనుగ్రహించాలి. Let this ministry grow for your glory, Father. ఈ పరిచర్య మీ మహిమ కోసం ఎదగాలి తండ్రి. Speak to many, many people. అనేక మందితో మాట్లాడండి. Especially sisters. ప్రత్యేకంగా సహోదరులతో, The couples. దంపతులతోనూ, The little ones. చిన్నవారితోనూ, And also among the youth, Master. అలాగే యవనస్తులతో కూడా ప్రభువా, Let them all join with all their hearts, Father. వారు పూర్ణ హృదయాలతో ఏకీభవించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Speak to them. వారితో మాట్లాడండి. This is your ministry. ఇది మీ యొక్క పరిచర్య. You have given to us, Father. మీరు మాకు అనుగ్రహించారు Not తండ్రి. because of our effort. మా యొక్క ప్రయత్నాలను బట్టి But in కాదు, your grace you have given to us, Father. నీ కృప ద్వారా మీరు మాకు అనుగ్రహించారు తండ్రి. So make this ministry increase for your glory. కనుక మీ మహిమ కోసం పరిచర్యని పెంపొందింప Speak to చేయండి. each one of your children. ప్రతి బిడ్డతో మాట్లాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. We give you all the glory. సమస్త మహిమ చెల్లిస్తున్నాము. Speak through these words, Master, to every one of your children. ఈ వాక్కుల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడండి. Let every word bring blessings in their lives. ప్రతి వాక్కు వారి జీవితంలో దీవెన In తీసుకురావాలి. Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. Precious sister Sarla Jyoti Venkat, happy birthday.